నమస్తే తెలుగు వారి మన సాక్షి న్యూస్. వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. అమెరికా వ్యాప్తంగా కొత్తగా 8 ఇండియన్ కాన్సులర్ అప్లికేషన్ సెంటర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్ పాత్ర వర్చువల్ గా వీటిని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక న్యూజెర్సీలోని ఎడిసన్ లో ఇండియన్ కాన్సులర్ అప్లికేషన్ సెంటర్ ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి న్యూయార్క్ లోని భారత కాన్సుల్ జనరల్ వినయ్ ప్రధాన్, ఎడిసన్ మేయర్ శామ్ జోషితో పాటు ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీకి చెందిన ప్రముఖ సభ్యులు హాజరై ప్రసంగించారు. Now, this center would provide all the services that the Indian consulate provides. So, whether it is visa, whether it is renewal of passport for Indian nationals, or providing OCI card for the Indian origin people, or even the other consular services like attestation, death certificate, birth certificate, power of attorney, any kind of attestation services, consular services we provide. Everything would be provided over here. Good thing is that now this center would be open even on Saturdays, so friends who don't get time during the working days, they can come and avail these services on a Saturday. And Edison, as you know, is more like a Indian town now. So we have a good number of Indian community living in Edison and around the city. So this would provide them a good opportunity not to go very far and come and get these services over here. Yeah, and the point is, if someone applying from in New Jersey or New York, what is the difference? Is the time frame will be the same, or it's going to be something delay? No, it's same thing. It's more like, so far we had only, as you know, the services have been outsourced for some time. So far the service provider was located in New York City. From today, in New York jurisdiction, we'll be having a service provider present here in Edison, one in Boston, and one in Columbus, Ohio. So it is the same thing. We have just decentralized it, and more importantly, now these centers will be providing all services, not limited only to passport, OCI, and visa. And like I said earlier, they will also be open on Saturdays. So it's a substantial improvement in both the quality and the quantity of services that will be provided. Thank you. Hello to the viewers of Sakshi TV. My name is Amit Kumar Sharma. I am the head for VFS Global for North America and Caribbean. To answer your question, I'm very glad that we were able to expand this network today. We have inaugurated 8 centers across US today. One of them has been New Jersey, where I'm present with you today, and I'm glad with this expansion we are able to cater to the diaspora from the perspective of their expectations. So earlier VFS was present with the Embassy of India and the consulates across 8 locations in the United States, but now that network has gone to 17. The 16 visa application centers have gone live today, and one is going live in mid-August. And in the services wise, is it's going to be the same time frame, or it's going to be any delayed because from the Edison and the headquarters in New York, how it will run? It will be the same. Look, a lot of embassies and the consulates, when they operate, they have to make sure that they are opening centers in the places where the community is present. New Jersey is a very, very important location, not only for the Consulate General of India in New York, but also from the community perspective. There was expectation for people to have this center here so that they don't have to travel all the way to New York for applying for services, especially given the time we spend on the travel, etc. So I'm glad from that perspective the step has been taken care of. There is no delay in the processing. That will continue to be in the same fashion that it was before. Yeah, before when it's in New York, a lot of people go through with the online process. Now the office is here. So how it will be helpful and more efficient? There is still a possibility for people to apply the service online. They can do that, and they can send their applications to the VFS center here in Edison in New Jersey, or if they feel it comfortable for them to walk into the center, they can do that as well. So both the options are available for them. Why the center has been opened here? Because you see, from the perspective of the community, it is so comfortable because they can just walk into a center that is next door. They don't have to travel elsewhere. Similar thing has been done across US, where the diaspora is in large numbers. There the embassy have reached, and they have established this Indian consular application centers. What is your message for New Jersey? I think it's a very good day for the community, I would say, because this demand has been there for a long time. You have heard the mayor of the city saying an incidence of 25 years back, and I have been in discussion with the embassy and the consulate general of New York here for some time to the need to address this requirement of the community. It is done by the government for the community. I think community should be very happy about it. They should support the consulate and the VFS to settle down in the new center, and I'm sure this is going to be very useful for them. చాణక్య ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ USA ఇండియా ఆధ్వర్యంలో మొట్టమొదటిసారి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో వర్క్ షాప్స్ జరగబోతున్నాయి. UAEలో ఫస్ట్ టైం 3 వర్క్ షాప్స్ నిర్వహిస్తున్నట్టు ఐటీ ప్రొఫెషనల్ మరియు డేటా సైంటిస్ట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వెంకట్ ఇక్కుతు తెలిపారు. ఆగస్టు 15న షార్జాలో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అండ్ డ్రగ్స్ డెవలప్మెంట్
అంశంపై వర్క్షాప్ ఉంటుంది అన్నారు. మెడికల్, ఫార్మసీ అండ్ లైఫ్ సైన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఈ వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. ఇక ఆగస్టు 16న ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్, అలాగే థర్డ్ వర్క్షాప్ మేనేజరికల్ ఎఫెక్టివ్నెస్ యూజింగ్ విత్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంశంపై వర్క్షాప్ ఉంటుంది అన్నారు. ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ మధ్య గ్యాప్ తగ్గించడానికి ఫస్ట్ టైం చాణక్య ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ ఈ సెషన్స్ నిర్వహిస్తున్నట్టుగా తెలిపారు. This is Venkat Ekurthi, and last couple of years we are closely working with our Chanukya Educational Hub is going to convert the education into quality education. So in the present situation, particularly for students, they are struggling a lot to get the opportunities because they don't have the enough skills. So we are encouraging people to get a quality education. So if you have skill, nobody is going to stop you. If you don't have skill, nobody is going to help you. In this same context, we are organizing a sessions, particularly in Middle East area, relates to like all students and professionals belongs to various categories. Particularly for pharma and life sciences and medical graduates, the importance of clinical trials and drug development area is the excellent area for them. We are organizing a one-day workshop, particularly for in Dubai. We are organizing on 15th of August. And the other one is like without statistics, nobody is going to take a wise decision, particularly when you are working with artificial intelligence or machine learning or even deep learning, that area, statistics plays vital role. So that is the reason we are organizing another workshop for professional graduates, particularly in technical side. That is like statistical programming for data science and artificial intelligence students. That is on 16th of, again, United Arab Emirates. The third one is like without management, we cannot do anything. Without business intelligence, we cannot perform well also. That is the reason managerial effectiveness using with the business intelligence is exclusively for management and professional graduate to sharpen their managerial skills using with the business intelligence. That is also we are going to organize in Dubai area. Students and professionals can utilize this opportunity to sharpen your skills, and they are going to become like a corporate citizens. వైఎస్ఆర్సీపీ యూకే కన్వీనర్ డాక్టర్ ప్రదీప్ చింతా అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో నిర్వహించిన వైఎస్ఆర్సీపీ కుటుంబ సభ్యుల ఆత్మీయ సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. లక్కిరెడ్డి, జయప్రకాష్ రెడ్డి, అంజిరెడ్డి కుడుముల, యాదగిరెడ్డి కుడుముల ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్సీపీ యూఎస్ఏ కన్వీనర్ వెంకట్ కల్లూరు అధ్యక్షతన ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దుర్మార్గపు పాలన చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వంపై జగన్మోహన్ రెడ్డి అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నారని డాక్టర్ ప్రదీప్ చింతా అన్నారు. ప్రజల కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న పోరాటాన్ని ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ కంకణబద్దులై పనిచేయాలని ప్రదీప్ చింతా పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా దివంగత నేత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని స్మరించుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డిని మరోసారి ముఖ్యమంత్రిని చేయాల్సిన ఆవశ్యకత వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ఎన్ఆర్ఐ అభిమానులు, మహిళలు, చిన్నారులు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఉత్తర టెక్సాస్ తెలుగు సంఘం టాంటెక్స్ నెల తెలుగు వెన్నెల తెలుగు సాహిత్య వేదిక 18వ వార్షికోత్సవం టెక్సాస్లోని ఇర్వింగ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఇన్నోవేషన్ హబ్ సమావేశ మందిరం వేదికగా 216వ సాహితీ సదస్సు ఆసక్తికరంగా సాగింది. ఈ సదస్సు సంగీత, సాహిత్య, నృత్య సమ్మేళనంగా కన్నుల పండుగగా జరిగింది. టాంటెక్స్ నెల తెలుగు వెన్నెల తెలుగు సాహిత్య వేదిక 18వ వార్షికోత్సవం టెక్సాస్లోని ఇర్వింగ్లో విజయవంతంగా జరిగింది. నెల తెలుగు వెన్నెల 216వ సాహితీ సదస్సు సంగీత, సాహిత్య, నృత్య సమ్మేళనంగా కన్నుల పండుగగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా సంస్థ సమన్వయకర్త దయాకర్ మాడ స్వాగత వచనాలు పలుకుతూ సాహిత్య వేదిక గత 18 ఏళ్లుగా క్రమం తప్పకుండా ప్రతి 3వ ఆదివారం సాహిత్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుందని తెలిపారు. ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన పాలడుగు శ్రీచరణ్ విశిష్టమైన సంస్కృతాంధ్ర ఏకదశావధానం చేశారు. ఇక విశిష్ట అతిథులు ఆచార్య గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ, ఆచార్య గారపాటి ఉమామహేశ్వరరావు హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ ఇరువురి ప్రసంగాలు ఆహుతుల్ని అలరించాయి. ఇక కళారత్న కెవి సత్యనారాయణ దర్శకత్వంలో ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకం ఆహుతుల్ని ఆకట్టుకుంది. విశిష్టమైన సాహిత్యంతో, శ్రావ్యమైన సంగీతంతో 40 మంది నర్తకులతో కన్నుల పండుగగా
ఈ నృత్య రూపకాన్ని ప్రదర్శించారు. ఇక టాంటెక్ సంస్థ కార్యవర్గ బృందం ఈ పాలక మండలి సంస్థ తరపున అతిథులందరికీ సన్మాన పత్ర జ్ఞాపికలు అందించి శాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. సంస్థ అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ పొట్టిపాటి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం 1986లో స్థాపించబడింది. తర్వాత 2007లో నెల నెల తెలుగు వినలను ఒక సాహిత్య వేదిక మొదలైంది. ప్రతి నెల 3వ ఆదివారం మొదలుపెట్టి ఇప్పటిదాకా 216 నెలలుగా నిరాటంకంగా జరపబడుతున్న ఏకైక సాహిత్య సదస్సు కార్యక్రమం మన టాంటెక్స్ వారిదే. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం జూలై మాసంలో సాహిత్య వేదిక వార్షికోత్సవం కూడా జరపబడుతుంది. సంగీత, సాహిత్య, నృత్య సమ్మేళనం వీటి విశేషాలతో వార్షికోత్సవం జరపబడుతుంది. ప్రస్తుతం అర్వింగ్లో ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏరియాలో 18వ వార్షికోత్సవం జరుపుతున్నది. ఇందులో ఇందాక చెప్పిన విధంగా సంగీతము, సాహిత్యము, నృత్యము ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క అంశాలు స్పృశిస్తూ కార్యక్రమాలు రూపొందించబడ్డాయి. ఇవాళ మధ్యాహ్నము సాహిత్య విషయంలో పాలడు శ్రీచరణ గారు ఏకాదశ దశ అవధానాన్ని అంటే సంస్కృతంలోను తెలుగులోను 11 మంది పృచ్ఛకులతో అవధానం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు. దాని తర్వాత విశిష్ట అతిథులు ఇద్దరు ఆచార్య గంగిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ గారు పూర్వ ఉపకులపతిగా ద్రవిడ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఆయన పనిచేశారు. ఆయన యొక్క ప్రసంగము, తర్వాత అలాగే ఉమామహేశ్వరరావు గారు ఆయన ప్రసంగం కూడా ఉంటుంది. ఈ తర్వాత సాయంత్రము నృత్యము, సంగీతము ఆ యొక్క అంశాలతో కేవి సత్యనారాయణ గారు ప్రముఖ సినీ నృత్య దర్శకుడు, శృతిలయలు అలాంటి సినిమాలకి నృత్య దర్శకుడిగా పనిచేశారు. ఆయన దర్శకత్వంలో రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ గారు రచించిన కాలార్చన అనే ఒక చక్కటి నృత్య రూపకము ప్రదర్శించబడుతుంది. కాలం యొక్క ఏ రకంగా కాలము మనకి తీసుకోబడింది, తర్వాత అలాగే దేవీమాత ఏ రకంగా ఉంటాయి, తర్వాత అలాగే ఈ ఋతువులు, పంచభూత ఈ రకంగా వాటిని గురించి మన కాలం గురించి చెప్తాయో ఈ విషయాలన్నీ కూడా స్పృశిస్తూ స్థానికంగా ఉన్న నృత్య కళాకారులతో డ్యాన్స్ స్కూల్స్ వాళ్ళ యొక్క స్టూడెంట్లతో చక్కటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా ప్రస్తుతం టాంటెక్స్ ఈ సంవత్సరం 2025వ సంవత్సరం అధ్యక్షుడిగా ఉన్న చంద్రశేఖర్ పొట్టిపాటి గారి ఆధ్వర్యంలోను, అలాగే ఉపాధ్యక్షులుగా ఉంటున్న ఉత్తరాధ్యక్షులుగా ఉంటున్న మాధవి లోకిరెడ్డి గారు, అలాగే మన ఉదయ్ గారు కాబోయే ప్రెసిడెంట్ ఆయన కూడా ఇంకో 2 ఏళ్లలో, వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో చక్కగా మాడ దయాకర్ తెలుగు సాహిత్య వేదిక సమన్వయకర్తగా పాలక మండలి ఉపాధిపతిగా నిర్వహిస్తున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే సాహిత్య వేదిక బృంద సభ్యులతో ఈ కార్యక్రమాలు నెరవేరుస్తున్నారు. తప్పకుండా మీరు ఈ యొక్క విశేషాలు తర్వాత యూట్యూబ్లోను వాటి యొక్క ఛాయాచిత్రాలు కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా చూడండి. ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం తరపున సాక్షి టీవీకి ప్రత్యేకంగా మా కృతజ్ఞత. నెల తెలుగు వెన్నెల 18వ వార్షికోత్సవం 216వ ఎపిసోడ్ ఈరోజు ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి మనకి వెన్యూ స్పాన్సర్ చేసిన విజయ్ బొర్రా గారికి, ఫుడ్ స్పాన్సర్స్ స్వాగత్ బిర్యానీస్, తర్వాత అడయార్ ఆనంద్ భవన్ అండ్ ప్రసూనాస్ కిచెన్, వీళ్ళందరూ మనకు ఫుడ్ స్పాన్సర్ చేశారు. సో వీళ్ళందరికీ స్పాన్సర్స్ అండ్ ఆల్సో మనకి మానిటరీ స్పాన్సరింగ్ చేసిన దాతలకి చాలా కృతజ్ఞతలు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు డలాస్ లో ఘనంగా జరిగాయి. హరి తోర్నాల మరియు కళ్యాణ్ ఆధ్వర్యంలో వినీసా ఈవెంట్స్ ఈ వేడుకలను గ్రాండ్ గా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ నేత పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఈ వేడుకలకు కేటీఆర్ ఫ్యాన్స్ పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. అమెరికాలోని డల్లాస్ లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ జన్మదిన వేడుకలు గ్రాండ్ గా జరిగాయి. హరి తోర్నాల మరియు కళ్యాణ్ ఆధ్వర్యంలో వినీసా ఈవెంట్స్ నిర్వహించిన ఈ వేడుకలకు కేటీఆర్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి బీఆర్ఎస్ నేత పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. ఇక ప్రవాసులు కేక్ కట్ చేసి తమ అభిమాన నాయకుడు కేటీఆర్ కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్ నాయకత్వాన్ని ప్రవాసులు కొనియాడారు. ఇక ఈ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించిన వినీసా ఈవెంట్స్ ను పలువురు ప్రశంసించారు. ఇటీవల డల్లాస్ లో జరిగిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుకలకు వినీసా ఈవెంట్స్ గ్రాండ్ గా ఏర్పాట్లు చేసిందని కొనియాడారు. ఈ నేపథ్యంలోనే హరి తోర్నాల చేసిన అద్భుతమైన కృషిని కేటీఆర్ ప్రశంసించినట్టుగా వివరించారు. ఈరోజు డాలస్ లో కేటీఆర్ గారి జన్మదిన వేడుకలు ఇంత పెద్ద ఎత్తున బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ వందలాది కుటుంబాలు ఇక్కడ వచ్చి కేటీఆర్ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేయడము చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన పైన ఒక ప్రేమతో, ఆయన పైన అభిమానంతో మరి ఈ రాత్రి పూట కూడా ఇంతమంది ఇక్కడికి రావడము చాలా అభినందనీయం. మరి దీంతోనే తెలుస్తా ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ వేల కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్నా కానీ మరి తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ, తెలంగాణ పౌరులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కేటీఆర్ గారే మరి భవిష్యత్తు అనే తెలిసి ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ చూస్తే పెద్ద చిన్న అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో ఉత్సాహంతో, ఉత్తేజంతో ఈ జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకుంటా ఉన్నారు. అండ్ దీనికి మరి నన్ను కూడా ఆహ్వానించినందుకు వాళ్ళకందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో కూడా మరి తెలంగాణకు పూర్వ వైభవం రావాలని, తెలంగాణని మళ్ళీ ఒక్కసారి ప్రపంచ చిత్రపటంలో నెంబర్ 1 గా నిలబెట్టాలి అనే ఒక తాపత్రయంతో కేటీఆర్ గారు ఏవైతే ముందడుగులు వేస్తా ఉన్నారో మరి ఆయనతో పాటు మీరందరూ కూడా ఇదే విధంగా భవిష్యత్తులో కూడా మనం అందరం కలిసి ఆయన వెంబడి నిలబడదామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ కేటీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా మళ్ళొకసారి మీ అందరి తరఫున, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల తరఫున కేటీఆర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆయనకి ఆ భగవంతుడు అన్ని విధాలుగా సహకరించాలి, ఆయుర ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలతో మరి తెలంగాణను ముందు నడిపే ఒక బలంని ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మళ్ళొకసారి కేటీఆర్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. తెలుగు ఫైన్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ, TFAS మరియు సాయిదత్తా పీఠం సంయుక్తంగా ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. న్యూజెర్సీ సైరివిల్లేలోని బర్కిస్ పార్క్ లో ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. తెలుగువారు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొని ఆటపాటలతో ఉల్లాసంగా గడిపారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ హుషారుగా ఆడిపాడారు. పసందైన విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశారు. నోరూరించే తెలుగు వంటకాలను ఆస్వాదిస్తూ బంధుమిత్రులు, స్నేహితులతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన వారంతా ఎంజాయ్ చేశారు. తెలుగు ఫైన్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ, TFAS మరియు సాయిదత్తా పీఠం సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన వచ్చింది. న్యూజెర్సీ సైరివిల్లేలోని బర్కిస్ పార్క్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగువారు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. తెలుగు కళా సమితి అధ్యక్షులు, సభ్యులు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం పలికారు. ఇక పసందైన విందు భోజనం, ఆద్యాంతం వినోదం, తెలుగువారితో ఆనందం, చిన్నారుల కేరింతలతో ఈ కార్యక్రమం ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా పిల్లలకు, పెద్దలకు పలు పోటీలు నిర్వహించారు. చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా హుషారుగా ఆడిపాడారు. ఈ సందర్భంగా క్రికెట్, వాలీబాల్ వంటి పోటీలు నిర్వహించారు. రాఫిల్ వంటి పోటీల్లో చిన్నారులు, మహిళలు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఆటల పోటీలో గెలిచిన విజేతలకి బహుమతులు అందజేశారు. తెలుగువారి సంప్రదాయ వంటకాల గుమగుమలతో, చిన్నారుల కేరింతలతో ఈ కార్యక్రమం ఉత్సాహభరితంగా సాగింది. ఇక ఈ కార్యక్రమం గ్రాండ్ సక్సెస్ అవటం పట్ల సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా యోగా, జుంబా డాన్స్ నిర్వహించామని తెలిపారు. ఇక తెలుగు కళా సమితి కార్యవర్గ సభ్యులంతా సమిష్టిగా పనిచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారని తెలిపారు. సాయిదత్తా పీఠంతో కలిసి ఈ వార్షిక ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ ని విజయవంతం చేయడంలో సహకరించిన స్పాన్సర్లు, వాలంటీర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇక ఈ ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ విజయవంతం అవటం పట్ల పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు వెంకట సత్యతాత. తెలుగు కళా సమితికి కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నాను. ఇవాళ తెలుగు కళా సమితి ఇంకా సాయిదత్త పీఠం న్యూజెర్సీ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి సంయుక్తంగా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఈ పిక్నిక్ ఎంతో విజయవంతంగా సుమారు 500 నుంచి 600 మంది మా కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అంతా వచ్చి ఇక్కడికి ఎంతో విజయం చేశారండి. మేము ఉదయాన్నే హఠ యోగా, జుంబా అనే డ్యాన్సులతో పాటు స్కిట్స్, ఆటలు, చాలా వైవిధ్యమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్తో చేసాము.
ఎంతోమంది ప్రముఖులు మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చి మమ్మల్ని ఎంతో ఆనందపరిచారు, మాకెంతో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈసారి ప్రతి సంవత్సరంలో మేము వేరువేరుగా కాకుండా కలిసి చేయడం మాకు ఇంకా ఆనందం కలిగించింది. చాలా బ్రహ్మాండంగా న్యూజెర్సీలో మేము టీఫాస్ తెలుగు ఫైనాన్స్ సొసైటీ, సాయి దత్తపీఠం ఇద్దరం కలిసేసేసి బ్రహ్మాండమైన పిక్నిక్, ఒక కమ్యూనిటీ పిక్నిక్. అంటే మన ఆంధ్రాలో అయితే తెలంగాణ అనేది వనభోజనాలు అంటారు. సో అలా మేము ఈ పార్క్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇవాళ ఈ ఈవెంట్కి ఒక 500-600 మంది వచ్చారు. అందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తోని పిల్లలతోని వచ్చి ఆటలాడుకోవటము, చక్కటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటూ మేము చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాము. ఇక్కడ మాకు అమెరికాలో ఉన్న ఫీలింగే లేకుండా అందరం ఒకరినొకరు ఎంతో సన్నిహితంగా, స్నేహంగా, సోదరభావంతో అందరము ఇవాళ చాలా కలిసిమెలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. మా మధు అన్న గారు ఆధ్వర్యంలో, మా ప్రెసిడెంట్ మధు అన్న గారు ఆధ్వర్యంలోను, తర్వాత మా సాయి దత్తపీఠం చైర్మన్ శ్రీ రఘు శర్మ శంకర్ మంచి గారి ఆశీర్వాదంతో మేము ఈ ఫంక్షన్ జరుపుకోగలిగామండి. సాయిరామ్, నమస్కారం అండి. సాక్షి ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక అభివందనాలు. ఈరోజు ముఖ్యంగా తెలుగు కళ సమితి మరియు సాయి దత్తపీఠం సంయుక్తంగా ఈరోజు పిక్నిక్ షేర్విల్స్లో ఈరోజు జరుపుకుంటున్నాము. ఆల్మోస్ట్ సుమారు 600 మంది వచ్చారండి. ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను అమెరికాలో ఉన్నానో లేకపోతే హవాయిలో ఉన్నానో నాకు అర్థం అవడం లేదు. ఎందుకంటే ఈ థీమ్ కూడా వీళ్ళు తెలుగు కళ సమితి వాళ్ళు హవాయిన్ థీమ్తో పెట్టి, తర్వాత డ్యాన్స్లు కానీ, పిల్లలు కానీ, కార్యక్రమాలకైనా స్పోర్ట్స్ కానీ అన్నీ కండక్ట్ చేశారండి. అదేవిధంగా మరొక విషయం ఏంటంటే వెంటనే మన ముఖ్యంగా మెయిన్ ఏంటంటే ఫుడ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరి రెస్టారెంట్లకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 రెస్టారెంట్లు కాంటాక్ట్ చేశాము. ఈ 10 మంది రెస్టారెంట్లో ఐ వాంట్ టు టెల్ ద థ్యాంక్స్ టు ఆల్. శ్రీ దోశ వాళ్ళు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ మనీ ఇచ్చారు, తర్వాత గోదావరి, తర్వాత బోగు, తర్వాత ఆల్ రెస్టారెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఫర్గెట్ ఆల్ నేమ్స్, మొత్తం 10 రెస్టారెంట్స్ నుంచి అన్ని ఇచ్చారండి. అదేవిధంగా సాయి దత్తపీఠం కూడా సపోర్ట్స్ ఆల్ ఫుడ్. సో ఈరోజు ఎవ్రీబడి సో ఎంజాయ్డ్, చాలా బాగా హ్యాపీగా అందరూ పిల్లలతో కలిపి వచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. తప్పకుండా డెఫినెట్గా మనం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చేద్దామని సాయి దత్తం తరపుని మరియు టీఫాస్ తరపుని చేద్దామని మరొకసారి ధన్యవాదాలు. నమస్తే అండి. ఇక్కడికి విచ్చేసిన టీఫాస్ సభ్యులు, అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులందరికీ నా నమస్కారం. ఇవాళ మీ అందరి కృషితో ఎగ్జిక్యూటివ్ టీము, ట్రస్టీలు అందరూ సమష్టి కృషితో పెద్ద ఈవెంట్ ఒక పెళ్లిలాగా జరుగుతుందని చెప్పి ఇప్పుడు బయట నుంచి, ఇప్పుడు న్యూజెర్సీ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఏదో పెళ్లికి వచ్చినట్టు ఉందండి మాకని చెప్పి. ఇంతమందిని చూస్తే చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలా అంత ఒక కుటుంబం లాగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున అందరు కలిసి ఇలా చేసుకోవటం, అన్ని తర్వాత ఇక్కడ అన్ని రకరకాల మిగిలిన తెలుగు అసోసియేషన్స్ ప్రతినిధులు, సభ్యులు అందరూ వచ్చారు ఇక్కడికి టీఫాస్ ప్రోగ్రామ్కి. నేను బసవశేఖర్ శంషాబాద్, ఐటీ సర్వ్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు వనభోజనం అనే మాట చాలా మంది ఇండియాలో మర్చిపోయి ఉంటారు, కానీ అమెరికాలో ఉండి, న్యూజెర్సీలో ఉండి మేమందరము వనభోజనం ఇంత ఉందాగా, ఇంత హాయిగా, ఇంత ఆహ్లాదకరంగా జరుపుకుంటున్నామంటే మధు అన్న గారు వాళ్ళ టీంకి క్రెడిట్ పోతుంది. న్యూజెర్సీ ఏరియాలో ఒక డికేట్స్గా ఉండి అందరినీ అసోసియేషన్లను కలుపుకుంటూ వాళ్ళందరితో కలిసి ఈవెంట్స్ చేస్తూ పోతున్నారు. మధు అన్న గారు ఈజ్ డూయింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. We wish him all the best, and his team, TFAS team, is doing a wonderful job. ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. తెలుగు కళా సమితి అధ్యక్షుడిగా నేను ఈ పిక్నిక్ గురించి ఇక మాటలు ఏం చెప్పక్కర్లేదు. నా తోటి కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా అద్భుతంగా మీకు వారి మాటల్లోనే వినిపించారు. ప్రోగ్రామ్ ఎలా జరిగింది, పిక్నిక్ ఎలా జరిగింది, భోజనాలు ఎలా ఉన్నాయి, అన్ని అద్భుతంగా జరిగినాయి. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలుగు కళా సమితి ఇదే విధంగా చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ కూడా మీ సహకారం, మీ సపోర్టు, మీ హాజరు ఉంటే అన్నీ సక్సెస్గా జరుగుతాయి. తప్పకుండా రాబోయే కార్యక్రమాలు కూడా చక్కగా జరగబోతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే సెప్టెంబర్ 20వ తారీఖున ప్రీ దివాళీ ఈవెంట్ టీఫాస్ తెలుగు కళా సమితి వారి జాతర ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ లో ఇదే పిక్నిక్ లాగా ఉంటుంది, బట్ స్టేజ్ ఇదంతా ఉంటుంది. అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా జాతరని జ్ఞాపకం చేస్తూ మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జాతరలకు వెళ్తే, తిరణాలకు వెళ్తే ఏముంటాయో అవన్నీ ఏర్పరచడానికి మా యాన్యువల్ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీ శేషగిరి కంబమెట్టు నిరంతరం కృషి చేయబోతున్నాడు. 20వ తారీఖు దాకా ఆయనకి నిద్రాహారాలు ఉండవు. అద్భుతంగా జరుగుతుందని చెప్పి ఆశిస్తూ మీకు అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సాక్షి టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. ఈరోజు టీఫాస్ మరియు
మరియు సాయి దత్తపీఠం వారు కలిసి చేస్తున్న ఈ పిక్నిక్ కి విచ్చేసిన అందరికీ మా ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. గేమ్స్ కానీ మిగతా యాక్టివిటీస్, జుంబా, హఠ యోగా అండ్ పిల్లల యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా నడిచినాయి. అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ద ఫుడ్ వాజ్ సో ఆసమ్. అండ్ మేము ఇక్కడ రైట్ నౌ మేము తంబోలా డూయింగ్ బింగో రైట్ నౌ. సో లైవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో థ్యాంక్ యూ గైస్. ఇది ఇవాల్టి ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కీప్ వాచింగ్ సాక్షి టీవీ.